welcome one and all to the Chowpal on Twitter. We are honored to have Nizamabad MP Srimati Kalvakuntla Kavita Garu. We have received questions from across India. We have received like hundreds and hundreds of questions. So first question, Chada Sujan Reddy asks you, why do you think people trusted CM KCR Garu and voted to power for the second time, despite Prime Minister Modi, BJP President Sri Amit Shah ji, Sonia ji, Rahul ji, AP CM Chandrababu Naidu ji, and many campaigns against KCR Garu? KCR Garu has delivered on whatever he has promised in his first term. Secondly, KCR Garu is the only leader in Telangana who understands exactly what Telangana people need and how to take the state forward. And I just don't say it as a statement, as a rhetoric political statement, but I state it proudly because today, if you look at the growth of Telangana state, we are growing at 29% and we are the #1 state in the whole of the country. So this cannot come easily. So people wanting to go and pursue education in a government junior college itself speaks volumes about governments. In a country where people make fun of any government institution, in Telangana it is a reversing trend, and that is just because of the hard work put in by Honorable KCR Garu, and that is the only reason why I believe he has been re-elected. प्रशांत कुमार चिगरू जी आपसे पूछना चाहते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद फेडरल फ्रंट का क्या योगदान होगा और क्या आप सोचते हो कि एमपी लैट स्कीम कंटिन्यू करना चाहिए या उसको रोक देना चाहिए? जी देखिए, 2019 के इलेक्शन के बाद आज के माहौल अगर हम देखेंगे तो मोदी जी का ग्राफ नीचे होते जा रहा है, राहुल जी का ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो जितने भी रीजनल पार्टीज है, चाहे जो भी स्टेट होने दीजिए, उत्तर प्रदेश होने दीजिए, बिहार होने दीजिए, उड़ीसा होने दीजिए, तेलंगाना, आंध्रा, वेरेवर यू सी, रीजनल पार्टीज आर राइजिंग। सो 2019 के बाद मुझे लगता है रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा योगदान होगा। और जो केसीआर साहब फेडरल फ्रंट का प्रपोजल दे रहे हैं, ये सिर्फ एक पार्टियों का एक साथ आने का प्रपोजल नहीं है। ये प्रपोजल ऐसा है कि जिस तरीके से हम बदलाव ला सके तेलंगाना में, उसी तरीके से पूरे देश में हम बदलाव लाना चाहते हैं। और ये बदलाव लाने का जो एजेंडा केसीआर साहब का है, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा लोगों को अच्छा लगेगा। अगर किसी एक आदमी को हॉट सीट पे बिठाना है, किसी एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, वो पॉलिटिकल एजेंडा हो गया। लेकिन फेडरल फ्रंट का पीपल्स एजेंडा है। फेडरल फ्रंट का एजेंडा लोगों के तरक्की के लिए है, देश की तरक्की के लिए है। और जिस तरीके से हमने तेलंगाना में जो तरक्की विजिबल डिफरेंस हमने किया है इस 5 सालों में, वो हम कल देश के लिए करना चाहते हैं। Ma'am, there is a question from Murali who is asking you, నిజామాబాద్ పట్టణంలో నూతన మాస్టర్ ప్లాన్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? థ్యాంక్ యూ మురళి గారు. ఆల్రెడీ నిజామాబాద్ మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ అయ్యి మున్సిపల్ ఆఫీస్లో పబ్లిక్ కన్జంప్షన్ కోసం పేస్ట్ కూడా చేసి పెట్టారు. చాలామంది పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళ ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ వాస్తవానికి 1970sలో ప్రిపేర్ అయి ఉన్నది, తర్వాత ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. అందుకని లాస్ట్ 5 yearsలో ఒక సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్తోని పనిచేయడం జరిగింది. జస్ట్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇవ్వడం కంటే ముందు నిజామాబాద్లో ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంచాలి. దానికోసమే ఫస్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వేసాము, తర్వాత రోడ్స్ అన్ని బాగు చేశాము. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వేస్తున్నటువంటి సందర్భంలోనే మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్స్ కూడా వేయడం జరిగింది. చాలా రోజులు నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు ఇబ్బంది అయింది, దుమ్ము ధూళి. కానీ నేను వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను, చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. మీరు ఈ 3 సంవత్సరాలు పడ్డ కష్టంతో 2050 వరకు మన నిజామాబాద్ పట్టణంలో డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం ఉండదు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఉండదు. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్స్ని కూడా నీట్గా జరిపి రోడ్స్ అన్ని కూడా వైడన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు మన పడ్డ కష్టంతో మన జనరేషన్స్ తరబడి కూడా సపోర్ట్ అయ్యే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాం. అంతేకాకుండా నిజామాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. దాంతో కొన్ని గ్రామాలను విలీనం చేసుకొని ఎక్కువ ఏరియా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో రేపటి నాడు నిజామాబాద్కి ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినా, ఇప్పుడు ఐటీ హబ్ కడుతున్నాం. ఐటీ హబ్లో ఆల్రెడీ మనం 20 కంపెనీస్కి ప్లేస్ పెట్టుకుంటే 60 కంపెనీస్ నుంచి మనకు డిమాండ్ ఉంది. సో ఐటీ హబ్ phase 2 కడతాం రేపు. సో ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా ప్లేస్ అవసరం అవుతుంది నిజామాబాద్ టౌన్కి. కాబట్టి నుడా నిజామాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ క్రియేట్ చేసాం. సో ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మాస్టర్ ప్లాన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు అది పబ్లిక్ కన్జంప్షన్ కోసం ఉంది మున్సిపల్ ఆఫీస్లో. ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు సజెస్ట్ ఎనీ చేంజెస్ ఆర్ మోర్ దెన్ వెల్కమ్ టు డూ. Ma'am, one question. This is most of the people have tweeted about it. सारा देश प्रियंका गांधी के बारे में बात कर रहा है, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? कहना ज़्यादा कुछ नहीं है. अब तक प्रियंका जी गेस्ट रोल करते थे, हर इलेक्शन में आते थे और उनके
माता जी के लिए, उनके भाई के लिए कैंपेन करके वापस चले जाते थे। आज उनको पार्टी ने एक परमानेंट रोल दिया है, तो शायद वो अब हमेशा ही बात करने लगेंगे। लेकिन मेरा पूरे देश से और प्रियंका जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बातों से कुछ होने वाला नहीं है। 70 साल आपको लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया है, काफ़ी बार कांग्रेस पार्टी को नेशनल लेवल पे हर एक स्टेट में भी जिता के लोगों ने देख लिया है, आपको आजमाया है हमने पूरे देश के जनता ने, लेकिन ज़्यादा कुछ रिजल्ट मिला नहीं है। तो मेरा प्रियंका जी से रिक्वेस्ट ये है कि एज अ वुमेन यू एंटर्ड द पॉलिटिक्स, टेकन अ डिसिसिव रोल इन कांग्रेस पार्टी। आई होप you'll at least work for making sure whatever you promise will come true. मैम एक क्वेश्चन है రాజన్న డిచ్పల్లి से। నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో చాలామంది గల్ఫ్ నకిలీ ఏజెంట్ల చేతుల్లో చిక్కుకొని మోసపోయారు. మోసపోయిన వారిలో కొందరిని మీరు తెలంగాణకి తీసుకొస్తున్నారు. కానీ అలాంటి మోసాలను కట్టుదిట్టం చేయడానికి శాశ్వత పరిష్కారం ఏమి ఆశించవచ్చు? రాజన్న గారు ధన్యవాదాలండి. వాస్తవానికి చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. గల్ఫ్కి వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకూడదు, వెళ్తున్నటువంటి కంపెనీ మంచిదా కాదా మన ప్రభుత్వం ద్వారా తెలుసుకోవాలని టామ్కామ్ అనే కంపెనీని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డటువంటి లాస్ట్ టర్మ్లోనే పెట్టడం జరిగింది. కానీ ఆ టామ్కామ్ సేవలు ఎక్కువ మంది వాడుకోవడం లేదు. ఇంకా అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ప్రభుత్వంగా మా అందరి బాధ్యత కూడా ఉంది, అది నేను ఒప్పుకుంటాను. రెండవది, గల్ఫ్ ఏజెంట్స్ పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలను వాస్తవానికి జాతీయ స్థాయిలో ఒక చట్టం తేవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దానికోసం మేము విదేశాంగ శాఖ మంత్రి గారికి కూడా సెవెరల్ టైమ్స్ రిక్వెస్ట్ చేశాము. కానీ జాతీయ స్థాయిలో చట్టం అన్నది రాలేదు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రం నుంచే కాదు, అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా గల్ఫ్కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పటి నుండి నిజామాబాద్లో గల్ఫ్ ఏజెంట్స్ పేరుతో మోసం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. 420 కేసెస్ పెడతాం, వాళ్ళ పాస్పోర్ట్స్ కూడా సీజ్ చేస్తాం. సో రేపటి నాడు గల్ఫ్ పేరుతో ప్రజలు మోసం చేయాలంటే భయపడేటట్టుగా నిజామాబాద్ జిల్లా నుండే కార్యాచరణ ప్రారంభిస్తాం. ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హ్యాస్ క్రిటిసైజ్డ్ కేటీఆర్ గారు ఫర్ మీటింగ్ వైఎస్ జగన్. వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు సే ఆన్ దట్? దిస్ ఈస్ ఆస్క్డ్ బై దీపక్ గుండు. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కేసీఆర్ గారు ఏం చేసినా ప్రాబ్లమాటిక్ అనిపిస్తుందండి. కాకపోతే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఒక రాజకీయ పార్టీగా మీరు ఎవరితో కలుస్తున్నారు అన్నది మాకు సంబంధం లేని విషయం. అట్లానే కేసీఆర్ గారు ఎవరిని కలుస్తున్నారు అన్నది మీకు సంబంధం లేని విషయం. అల్టిమేట్గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రజలు ఎవరిని దీవిస్తే, ఎవరిని ఆదరిస్తే వాళ్ళ అధికారంలోకి రావడం జరుగుతుంది. కేసీఆర్ గారు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కోసం చేస్తున్నటువంటి పనిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కేటీఆర్ గారు కలవడం జరిగింది.